ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 145। साधना पथरे सावधानता। परवर्ती कथागुड़िक स्त्री लोकंक ठारू पुरुष मानकर दूर रहिबार सावधान बाणी। एठारे समवेत श्रोतागण समस्ते पुरुष, सुतरां कहा प्रसंग में मापिचुपी कथा कहिबार प्रयोजन नथिला। जेतेबेले स्त्री लोक मानकु उपदेश देउथिले एपरि कठोर भाव में पुरुष मानक संबंध में सावधान कर देउथिले। आध्यात्मिक रास्तार चलिबा खूब सहज नुहे, अत्यंत सावधानतार सहित चलिबाकु हुए। प्रति पदरे पदस्खलनर भय थाए, सेथिपाई ठाकुर उभय को एते सावधान कर देउछंती। एपरिकी आपात दृष्टि रे जेउठारे खूब भक्ति भाव में शुद्ध संबंध बोली मन हुए, सेही संबंध भितरे अशुद्धिर स्पर्श लागिबाकु बेसी समय लागे नाही। ता छड़ा उच्च भावरु तळकु पड़िया पाई बेसी समय लागे नाही। उपरकु उठिबा कठिन, किंतु अनायास रे तळकु ओह्लाई हुए। ठाकुरे कहूथिले तळकु खसिबा रास्ता जेपरि खसड़ा रास्ता, गड़ाणिया रास्ता। दृष्टांत देइछंती, किला भितरे जीवा समय बुझी पारिनी केतेबेले तळकु चली जाइछि, तळे पहुँची देखिली केते तळकु खसी आसिछि। साधारण मनर एही अवस्था। एथिपाई सर्वदा सतर्क हेबार प्रयोजन। एपरिकी शुद्धा भक्ति भितरे हुए तो कामनार बीज लुकायित थाए, सेथिपाई सावधान रे चलिबाकु हुए। केवल मन शुद्ध थिले हेबनी, व्यावहारिक शुद्धतार मध्य प्रयोजन अछि। मन को अनुरूप परिवेश भितरे रखिबाकु हुए। परिवेश संबंध में सावधान न हेले शुद्ध मन भितरे भी अशुद्धि प्रवेश करने समय लगे नहीं। श्री श्री माँ शारदा देवी जेतेबेले जेउठारे रहुथिले, आत्मीय स्वजन छड़ा भक्त महिला माने मध्य तांको पाखरे रहुथिले। प्रयोजन थिले मध्य सेठाकु साधु मानकर बारंबार जीवा आसिबा माँ पसंद करुनथिले। से स्वयं सेठारे विराजमान अछंती। केते बड़ गोटे आध्यात्मिक विभूति परिवेश को उच्च स्वर में बांधि रखिछि, ता सत्वे माँ बारण करुछंती, बाबा तुमे माने आस नाही। माँ तांकर शिष्य मानकु मध्य कहूथिले, यह स्त्री शरीर कि नाही, सेथिपाई टिके पार्थक्य रखिबाकु हुए। श्री चैतन्य छोट हरिदास को परित्याग करिवार कारण से विधवा स्त्री लोकर निमंत्रण ग्रहण करथिले। स्वामीजी मध्य तांकर शिष्य सुधानंद को स्त्री लोकंक आश्रम को जीवापाई निषेध करिसंती। जहाँको मना करिथिले से अति शुद्ध स्वभाव, तांको नाम शुद्धानंद, स्वामीजी को दक्षिण हस्त स्वरूप। ता सत्वे एते सावधानता कहीं? कारण गोटे उच्च आदर्श को अक्षुण्ण रखिबाकु हेबो। जेउठारे आदर्श जेते बड़, सेठारे ही सावधान बाणी सेते कठोर। आदर्श टिके भी क्षुण्ण हेले ताहा उपरु मनुष्यर श्रद्धा कमी जाए। ठाकुरे तांको शिष्य मानकु निष्कलंक रखिया पाई सर्वदा सतर्क दृष्टि रखुथिले। जणे ठाकुरंक शिष्य मानक सहित गोटे पंक्तिर बसी खाइबाकु चाहिबारु ठाकुरे तांको मना कले। आपात दृष्टि रे मने हेबो ठाकुरंक परि उदार व्यक्ति एपरि रूढ़ व्यवहार कले, किंतु एठारे ठाकुरंकर कठोर हेबार प्रयोजन थिला। भागवतर अछि, पदापि युवती भिक्षुर्न स्पृशेत दारम विमपि। काठर कंढे जदि स्त्री शरीर हुए, जे सन्यासी से ताहाकु पादर मध्य स्पर्श करिब नाही। प्रति पदरे भय अछि, सेथिपाई ए सबु सतर्कवाणी। तेबे भय अछि बोली कौन लोकालय छाड़ी जंगल रे जाई रहिबे? ताहा नुहे, ताहा संभव मध्य नुहे। ताहले कौन करियाकु हेबो? ठाकुरंकर कथा, पुरुष माने स्त्री लोकंकु मातृभाव रे एवं स्त्री लोक पुरुष मानंकु संतान दृष्टि रे देखिबे। एही आदर्श को धरि रहिबाकु हेबो एवं जेते दूर संभव सेही भाव रे व्यवहार मध्य करिबाकु हेबो। जिए कहिछंती से लोकातीत पुरुष, से मथुर बाबू और तांको स्त्री सहित गोटे पलंग शोइछंती। निजर पत्नी को अनेक दिन निज संगरे गोटे शय्यारे स्थान देइछंती।
ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭାବରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାବ, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ଭାବର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟାତୀତ, ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରାଣାଂ ବଚଃ କାର୍ଯ୍ୟଂ ତେଷାଂ ଆଚରଣଂ କ୍ୱଚିତ୍। ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଚରଣର ଅନୁକରଣ କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଲ୍ୟାଣକର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଚିରକାଳ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପରି ଗୋପାଳର ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଶୁକଦେବଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଅଛି, ଯୁବକ ବୟସର ଶୁକଦେବ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅପ୍ସରାଗଣ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଶୁକଦେବ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅପ୍ସରାଗଣ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟାସଦେବ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଭାବିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅପ୍ସରାଗଣ ଏତେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜା ହେଲା ନାହିଁ। ଏ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଅପ୍ସରାମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବି କାମନା ରହିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବ ନିଷ୍କାମ ଦେହଜ୍ଞାନ ରହିତ। ତାଙ୍କର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୁବକ କି ବୃଦ୍ଧ, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ଏହି ଭାବ ମନରେ ଉଠେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଠାକୁରେ ହିଁ ପୁରୁଷ ସିଂହ। ଏପରି ଆଚରଣ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସାବଧାନ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ। ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଜଗତର ଯେତେ ଅକଲ୍ୟାଣର ତାହାର ମୂଳରେ ଅଛି କାମିନୀ ଓ କାଞ୍ଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଅଥବା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଦୁଇଟି ଯାକ ମୂଳତଃ ମନର ଭୋଗ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ। ମନୁଷ୍ୟର କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଠାକୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରି କୌଣସି ଆବରଣ ଦେଇ କହିନାହାନ୍ତି, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅନାବୃତ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଚଳ। ଠାକୁରଙ୍କର କହିବାର ଏହି ଶୈଳୀଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହା ଯେପରି ମନେ ନ କରୁ ଯେ ଠାକୁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଥିଲେ, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ଯିଏ ସର୍ବଭୂତରେ ମାତୃ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରେ ସେହି ମାତୃ ରୂପ ଦେଖୁଥିଲେ, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସାବଧାନତାର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ, ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି କେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ନିଜର ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥିଲେ ବି ଆଦର୍ଶକୁ ଅମ୍ଳାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ହିଁ ଭୟ, ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଗଲେ ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯାଏ? ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ନୋତି ହେଇବ ୟ ଷଢ଼ୁଂ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମକ୍ଷଣାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗଂ ସୟୁକ୍ତ ସ ସୁଖୀ ନରଃ। ଦେହତ୍ୟାଗ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ରହି ଯିଏ କାମ କ୍ରୋଧାଦିର ବେଗ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସୁଖୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଦିନ ଦେହ ଅଛି ସେତେ ଦିନ ଏସବୁ ଉପଦ୍ରବ ହାତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ହାତକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ହଲଚଲ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଲଚଲ ହେଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ଉଠିବାକୁ ହୁଏ। ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଲଗା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ବେଶୀ ଭୟ ନାହିଁ,
ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭୟ ହୁଏ। ଥରେ ଛାତକୁ ଉଠି ପାରିଲେ ହେଲା। ଉଠି ପାରିବା ପରେ ଛାତରେ ନାଚି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନର ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଅବସାନ ହୋଇଛି, ମନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପନିଷଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି? ନା ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ନା ନାହିଁ ତା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚିରକାଳ ନିର୍ମୋହ, ତାଙ୍କର ଆଉ ପତନର ଭୟ ନାହିଁ। ତାହା ନହେଲେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା। ସାଧନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବୁଦ୍ଧିର ଅହଙ୍କାରର ନାଶ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ତାହା ଦଉଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମାୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାର ଫଳରୂପ ବନ୍ଧନ, ଅଜ୍ଞାନ, ମୋହ ସବୁକିଛି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ପଥରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁନା କାହିଁକି, ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ମନ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କଠୋର। ସେତେବେଳର ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଅଶୁଦ୍ଧିର ଦାଗ ଲାଗିଲେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲେଖକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଧକଗଣ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ନୁହେଁ। ସାଧନା ସମୟରେ ଜଣେ ଯେତେ ଆଗଉଥାଏ, ସଂଗ୍ରାମ ସେତେ କଠିନରୁ କଠିନତର ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ, ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭୋଗ ବାସନା ସହିତ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ, ତାହା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିପାରେ। ଯେପରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୋଧିଲାଭର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରର ଆକ୍ରମଣର କଥା ଅଛି। ମାର ମାନେ ଏହି ବାସନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାର ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୟଲାଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେ। ବାସନାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ବାହାରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଏହି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଚଳେ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଯଥା ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରେ ବିଭିନ୍ନ କସର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କସର କଥାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ତଲୁଆରର ଖାପ ଯେପରି ତଲୁଆରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖେ, ଏହି କଷଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଆବରଣ କରି ରଖେ। କଷଗୁଡ଼ିକ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନ୍ନମୟ, ତାପରେ ପ୍ରାଣମୟ ମନମୟ, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ମତ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ। ଗୋଟିଏ ମତରେ କୁହାଯାଏ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷଟି କୋଷ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମତରେ ଏହାକୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ପରେ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆନନ୍ଦର ପରେ। ଠାକୁରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଯେ ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ବେଶ ବୁଝାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦର ଅବଲମ୍ବନ କୌଣସି ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷର ଆନନ୍ଦ ନିର୍ବିଷୟ। ତାହାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ବୋଲି ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସମତା ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନର ନାଶ ହେଲେ ଆଉ ଖବର ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା। ବାହ୍ୟ
ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବୋଲି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାର କଥା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମନର ନାଶ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକାରଣରେ ମନ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା। ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମନର ଏହିପରି ନାଶ ହୁଏ। ସେହିପରି ପୁଣି ସୁଷୁପ୍ତି କାଳରେ ମନର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ମନ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଶୋଇପଡ଼ିବା ଓ ନାଶ ହେବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ସେହି ମନ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମନର ନାଶ ହେଲେ ସେହି ମନର ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ତାପରେ ବି କ୍ରିୟା କରେ ବୋଲି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରିୟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କଥିତ ପଡ଼ା ଦଉଡ଼ି ପରି ଦଉଡ଼ିର ଆକାର ମାତ୍ର ଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ଦଉଡ଼ି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ମନର କ୍ରିୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାହାର କୌଣସି କ୍ରିୟା ହେଉନାହିଁ। କରତି ଇବ, ସତେ ଯେପରି ସେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଜାତ ଇବ ଦେହବାନ ଇବ ଲୋକାନୁଗ୍ରହଂ କୁର୍ବନ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକାନୁଗ୍ରହଂ କୁର୍ବନ୍ ଇବ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଜାଣ? ଦୟାନନ୍ଦ କହିଥିଲା, ଅନ୍ତରକୁ ଆସ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗ୍ରତରେ ବାହାରେ ଯେ ଆକାରାଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଏ। କୌଣସି ଅନୁଭୂତିପୂର୍ବକ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ତାହାର ନଥାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଦଶାର ତୁଳନା କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ସେଠାରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀୟରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ତିନୋଟିର ଅତୀତ ସତ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଏହି ତିନୋଟି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଏ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେହି ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ନୁହେଁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରକାରଗଣ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ ଏକଥା କିପରି କୁହାଯିବ? ପୁଣି ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ସମାଧିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଛି କହିଲେ ଏହି ଦୋଷ ହେଉଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାନା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ଯେପରି ଛିନ୍ନ ମୂଳ ଲତା ସହିତ ଉପମିତ ହୋଇଛି। ଲତାର ମୂଳଟି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଭିତରେ ଆଉ ରସର ସଞ୍ଚାର ହେବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଲତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କ୍ଷଣ ତା ଭିତରେ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ରସ ଥାଏ ସେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଲତା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରସ ଭଳି ଅବିଦ୍ୟାର ଅତି ଅଳ୍ପମାତ୍ରା ଲେଶ ବା ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେତେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର ତାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତାହା ଲେଶ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ଲଜିକ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ମତରେ ନାଶ୍ୟ ଓ ନାଶକ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ନାଶ୍ୟ ବା ନାଶକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ନାଶ ହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ନାଶ ହେବ? ସୁତରାଂ ତାହାର ଆଉ ନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରଗଣ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନମୂଳ ଲତା ପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ରସଟିକକ ଶୁଖିଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାଶ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ମଳି ଫଳର ଫିଟକିରି ଭଳି। ଫିଟକରି ଜଳରେ ପକାଇଲେ ତାହା ମିଳାଇ ଯାଇ ମଇଳାକୁ ନେଇ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଫିଟକିରି ରହେ ନାହିଁ, ତାହାର ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ କହନ୍ତି ନାଶ ହେବ କାହିଁକି? ତାହା ତ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ରହିଛି। ତେବେ ତାହାର ଆକାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଯେପରି ଫିଟକିରିର ଆକାର ନଥାଏ, ସେହିପରି ଅବିଦ୍ୟାର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କଥା ବି ମନକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ଅସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଏହି ମତବାଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶେଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟେନ ଅନୁପନ୍ନଂ ନାମ, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ କହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଭବକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଅନୁଭବ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ତେବେ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେ କେବଳ ତାହା କହିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅନୁମାନ ମାତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନୁଭବର ଦୃଢ଼ଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ଜଗତଟା ଲୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଏହିପରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀପଶିଖାକୁ ଆରୋପ କରୁଥିଲି, ନାଲି ରଙ୍ଗକୁ କହୁଥିଲି ସ୍ଥୂଳ, ତାହାର ଭିତରର ଧଳା ଭାଗଟିକୁ କହୁଥିଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପୁରା ଭିତରର କଳା କାଠି ପରି ଅଂଶଟିକୁ କହୁଥିଲି କାରଣ ଶରୀର। ଯେଉଁମାନେ ଦୀପଶିଖା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କଥାଟି ବୁଝିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାବରେ ତିନୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଦଶା, ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶା। ଅଥବା ଉପମା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଓ ତାପରେ କାରଣ ଶରୀର। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।